یا ان کی جوتی نرو پہ رکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں تو پھر ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. تو سائیکل جب انہوں نے مارکیٹ میں لایا تو میڈیا کے دوستوں نے ہمیں بھیجا کہ یہ ایک نئی چیز آ گئی ہے جی، تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے. تو ہم نے بھی کہا کہ چلو دیکھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے. پھر میں نے گوگل کیا. پہلے تو یہ ہے کہ جو انہوں نے ڈیٹ ڈالی تھی تو جو انہوں نے دن اس میں مینشن کیا ہوا تھا منڈے، وہ اس دن سیٹرڈے بنتا تھا. پھر 2023 کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ایک لائن میں، 2-3 لائنیں نیچے آ کے 2053 لکھا ہوا ہے، کیونکہ جھوٹ کے کوئی باؤنڈ نہیں ہوتے. پھر پی او کے انہوں نے 8 جو پرائم منسٹر لائن میں بٹھا کے تو ان سے پریس کانفرنس کروائی، لہرایا کہ جی یہ دیکھیں جی اس کے پیچھے انڈیا ہے. تو وہ بعد میں منہ چھپاتے پھرتے رہے. تو پاکستان کی اصل میں اس کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے ہسٹری سے کچھ نہیں سیکھا. پہلے تو ریاست جموں کشمیر کو انویٹ کیا، اس پہ قبضہ کیا، جب یہ تقسیم کی بنیاد رکھی، پھر 1970 تک جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں اس میں الیکشن بھی نہیں ہوئے. پھر بلوچستان میں 2009 تک الیکشن نہیں ہوئے، 2009 تک الیکشن نہیں ہوئے. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ خود ساختہ وکیل بن گئے. ہم کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم کشمیریوں کے وکیل ہیں. یہ پہلا وکیل ہے جو ملک پہ قبضہ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کا کیس لڑتا ہے. اور کیس یہ لڑتا ہے کہ اپنا ملک، پورا ملک ہمارے حوالے کرو. اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو آج کا دور ہے جس کو جین زی کہتے ہیں، پوری دنیا میں موومنٹس ہیں، تو ان کو آپ زیادہ عرصے تک کہیں بیوقوف نہ کے نہیں رکھ سکتے. یا جو آپ کا ڈسٹورٹیڈ ہسٹری ہے، فیبریکیٹڈ اسٹوریز ہیں، وہ ان کو سنا کے یا وہ جو آپ نے خود چیزیں کریٹ کی ہوئی ہیں. تو جین زی ان کی جو گڈ لک ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر کے دور میں آنکھ کھولی، انہوں نے انٹرنیٹ کے دور میں آنکھ کھولی، انفارمیشن کے دور میں آنکھ کھولی. تو ان کے فنگر ٹپس پہ ہے، گوگل کر کے سارا کچھ نکال لیتے ہیں کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بعد جین الفا، جین رومیو کا آ رہا ہے، جو اے آئی کے دور میں آنکھیں جنہوں نے کھولی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنا، یہ جو سوڈو قسم کے حکمران ہیں، کاغذی ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج بھی میجورٹی ینگسٹر کی ہے، جین زی سے آپ کا تعلق ہے. لیکن بہت سارے خامیاں میں یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے ادھر ہماری پریزنس فرق نہیں ہے. بارہ آپ نے کہا کہ اس کا استعمال بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے. قوموں کی آزادی کی تحریکیں صدیوں بلکہ ہزاروں سالوں تک بھی موجود ہیں. جو ویتنام تھا 1000 سال تک غلام رہا، اسپین اور پرتگال 700 سال سے زیادہ تک غلام رہے. جو یونائٹیڈ انڈیا تھا، کروڑوں انسان تھے، وہ بھی 200 سال سے زیادہ انگریزوں کی غلامی میں رہے. تو یہ ہمیں کہنے دیتے ہیں کہ آپ کو 70 سال ہو گئے ہیں، 77 ایئر ہو گئے ہیں، آپ کو آزادی نہیں ملنے والی. یہ سب کو ڈس آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مومنٹ سے ڈس آؤٹ ہوتے ہیں کہ آزادی نہیں ملنے والی. لیکن ہم نے جو ہے نا بڑا کاز اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. شاید ہم لوگوں میں اپنی جو صلاحیتیں اس سے بھی بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں. اور ویبینار جب کرتے ہیں تو ہم سری نگر سے لوگوں کو لیتے ہیں، جموں سے لیتے ہیں، لداخ سے لیتے ہیں، ڈائسپورا کشمیر سے لیتے ہیں لوگوں کو، مختلف پارٹیوں کے لوگوں کو لیتے ہیں. اور ابھی یہ سلسلہ ہم ایک مسلسل کے ساتھ 2 ہفتے میں کم از کم ویبینار کریں گے اور سب دوستوں کو آپ کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تاکہ آپ اس میں بیٹھیں سنیں. کیونکہ جو سری نگر والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ریاست متحدہ ہونی چاہیے، جموں والے کا بھی یہ کہنا ہے، اور لداخ میں بھی اس طرح کی موومنٹ ہے جس طرح آزاد کشمیر اور بلوچستان میں جو ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری ریاست یونائٹ ہونی چاہیے. لہٰذا آزادی کی اسٹرگل مشکل ضرور ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ جب 28 اگست سے لے کے 6 اکتوبر تک پورا بلاکیٹ کیا پاکستان نے، تو ہم نے ارجنٹلی یو این کو ریکویسٹ کی کہ وہاں پہ 3 ملین لوگ ہیں جن کو انہوں نے انٹرنیٹ کمیونیکیشن بند کر دیا، اور ان کا جو ہے نا کم از کم 2 ملین سے زیادہ جو کشمیری بھائی ہیں تو ان کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہ ان کے ساتھ کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں. تو لوگ مارے بھی نہیں، آپ کو پتہ ہے. تو برحال یہ کیا ہے کہ یو این نے کنسیڈر کیا، ہم نے وہاں پہ اورل انٹرونشن کی، سیمینار کیے،
प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने यहाँ यूके में, कनाडा में हुए, यूएन के सामने प्रोटेस्ट हुए, तो पाकिस्तान और ये जो काबिल हुकूमतें हैं तो 5 हैं, उनको पता है ये ऐसी पार्टी है कि जो पीस के एजेंडे को प्रमोट करती है, जो इनके प्रोपोगंडे में नहीं आती। ये जो कहते हैं ना कि शिमला एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, उससे ना कश्मीरियों का कोई लेना देना है, न उसकी कोई हैसियत है। दोनों मुल्कों ने अगर बैठ के कोई फैसले किए, जंगे किए, खुद उसको सेटल किए एक दूसरे से, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। यूएन की जो रेजोल्यूशन है जो हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है, कोई कहे कि जी अगर मुद्दा की राजदूतों की कोई अहमियत नहीं है, वो अभी तक मौजूद है, रेलिवेंट है। और जो पीस कीपिंग वहाँ पे फोर्सेस है, यूएन की जो मिशन है वहाँ पे, उनके ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर 2007 की जो रेजोल्यूशन की बात हुई यूरोपियन पार्लियामेंट में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है 522 एमपीज ने वोट किया रेजोल्यूशन के हक में कि इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान पार्टली किसी पार्ट को डील नहीं कर सकते। फिर 2019 यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, उसकी रिपोर्टें आप गूगल करके देख सकते हैं। उन्होंने सियासत जम्मू एंड कश्मीर के सारे हिस्सों की बात की है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पे अपना रिपोर्ट दिया है। दोनों मुल्कों को कहा है कि आप उसमें लेजिस्लेशन करें, जहाँ पे खिलाफ उनको दुरुस्त करें, और ये वायलेशन आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। और हमने यूएन को बहरहाल रिक्वेस्ट किया है, उनको लिखा है कि उसका फॉलोअप होना चाहिए। यूरोपियन पार्लियामेंट को भी हम कहते हैं कि आपकी जो रेजोल्यूशन है 2007 की, उसका फॉलोअप होना चाहिए। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान या कोई भी दुनिया की ताकत कश्मीर को लंबे अरसे तक गुलाम बना के नहीं रख सकती। हम बादशाह लोग हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ताकि सोशल मीडिया का बेहतर तरीके से हम उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आप अपनी वॉइस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अपने मीडिया के दोस्तों का बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग तशरीफ लाए, क्योंकि आप एक ग्लोबल काज को वो कर रहे हैं। जो मजलूम लोग हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जिनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, उनको किसी तरह की बेसिक राइट्स नहीं है, आप उनकी आवाज़ को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेशनल फोरम तक पहुँचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम है। जो ट्रू सेंस में अगर कोई जर्नलिस्ट होता है तो उससे मैं कहता हूँ कि जो सही एक्टिविस्ट होते हैं ना इंसानी हुकूक के लिए, तो उनसे उनकी का दर्जा बढ़ा ही होता है, क्योंकि मीडिया की आंखें होती हैं। मीडिया सोचता है, देखता है, चीज़ों को आगे लेके जाता है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग यहाँ से मैं काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन ज़िंदगी रही, फिर कभी मौका मिला बात होगी तो शोक साहब में बात करनी है। टाइम हम क्योंकि पहले ये है कि हमें मिला ही 8 बजे के बाद ये जो इवेंट जहाँ पे हम शुरू कर सकते थे 8 बजे के बाद, अगर 6 बजे शुरू होता तो बैटल में हम कंक्लूड कर सकते थे, अच्छे तरीके से सारी बात कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सोशल मीडिया वाला लोगों ने पॉइंट रखा है, पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा वो किया, सारे एक्स पे आए, ट्विटर पे आए, चीज़ों को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मीडिया का जो न्यूज़ की जो होती है ना उम्र होती है, वो आज तक 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। दुनिया में इवेंट्स इतनी तेज़ी के साथ होते हैं ना, आपने फौरी तौर पे चीज़ शेयर करनी होती है, उसको आप इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उन तक पहुँचानी होती है, जो दुनिया के लीडर्स हैं, जो ग्लोबल पावर्स हैं, उन तक आपका मैसेज जाना चाहिए। अगर हम यहाँ बैठ के तो हफ्ते के बाद एक आध ट्वीट कर दें तो किसी को नहीं पता चलता। तो दुनिया में और बड़ी यूक्रेन की जंग है, गजा है, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं ना, तो हमने खुद से अपने जो है ना एफर्ट्स को उनको बढ़ाना पड़ेगा, फिर ही हम कोई रोल प्ले कर सकते हैं। और सब ने आज ही जाके ना अपने सबसे पहले ट्विटर अकाउंट्स को, टिकटॉक पे हम लगे होते हैं, हर फोरम जो है ना वो अहमियत का आमल है, उसमें भी आप अपनी वीडियोस क्लिप्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम मतलब ज़ूल किस्म की वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन अगर पार्टी की कोई न्यूज़ होगी, स्टेट के हवाले से कोई न्यूज़ होगी, यूएन की कोई रेजोल्यूशन है, कोई पढ़ने की बात होगी, उस पर हम टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों को आप कंसिडर करें, और कल तक जो है ना होपफुली जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं तो हर बंदा अपने अकाउंट्स बना के एक दूसरे को फॉलो भी करेगा, और जो आज का इवेंट है ना उसकी न्यूज़, उसके फोटोज, उसके वीडियोस आप लोगों के अकाउंट से शेयर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।